ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા દાદા ભગવાન ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. Monica, continue. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद मीना જય जी સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। Okay, Monica. Oh, Minacha ji, three mantra बोला है please. Monica, where are your sisters? करिश्मा यहीं पर है, खुशी है, सो गई। करिश्मा किधर है? करिश्मा यहीं पर है। उसको बोलो हमको जय सच्चिदानंद बोले। जय सच्चिदानंद छोटी। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय Okay. सच्चिदानंद। Okay, Minacha ji. नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सवपावपणासनो, सवपावपनासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, मङ्गलानं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करिश्मा, daily prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे राधा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आप का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्यार बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Study prayer. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन अनम्यूट करो। ये भी नहीं कीजिए। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हैं आपके बच्चे, आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। हैप्पी बर्थडे दिव्या बहन। अजी नहीं आई, કેમ તમે નવી નવી વાવા પહેરી છે ને? એનો મતલબ એવો નહીં. હા, અમને બધાને એવું લાગ્યું કે આજે તમારી બર્થડે છે. નહીં, ક્યારે છે બર્થડે તમારી? August 1st. ક્યારે? ઓગસ્ટ? फर्स्ट अगस्त। ઓ, ઓગસ્ટમાં છે. ઓકે ઓકે, તો આપણે અમે રાહ જોઈશું. ઓકે ઓકે. કરિશ્મા, સેપરેશન પ્રેયર.
સચ્ચિદાનંદ હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો કરિશ્મા જુદી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો કરિશ્મા રિલેટિવ છે જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। ओके, वेरी गुड। तो आज मिनेशान जी एक स्पेशल टॉपिक लिया है, गुस्सा। तो कल के सत्संग में कुछ ऐसा हुआ था कि कॉमन फैक्टर गुस्सा था। तो आज बात करेंगे गुस्सा आते हैं, ओके, बट उसका रूट कॉज क्या होता है और उसका कम कर सकता है, बंद कर सकता है, उसकी बात करेगा। તો દિવ્યાબેન કઈ આજે ગઈકાલે ગુસ્સો આવેલો નતો આવેલો? તો करिश्मा आपको गुस्सा आया था आज? हाँ मोनिका दीदी के ऊपर आया था किसकी दीदी पर? मोनिका दीदी पर मोनिका दीदी, क्यों, क्या हो गया था? वो दादा पापा कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे तो पापा ने कहा हम भी एक कॉलेज शुरू कर देते हैं मोनिका कविता और करिश्मा यूनिवर्सिटी बस ऐसे ही गे रहे थे तो तब दीदी ने कहा क्यों करिश्मा को ले रहे हो तो उस वक्त उस पे गुस्सा आ गया मुझे। दादा वो मैंने सिर्फ मजाक किया था उस समय बस खेल रही थी इसने थोड़ा सीरियसली ले लिया। खेल रहे थे आपके कंप्यूटर में? नहीं 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 करिश्मा के साथ ऐसे ही मजाक कर रही थी कि करिश्मा का नाम इंक्लूड मत करो। अभी बहुत छोटी है ना, कॉलेज में पढ़ाई करने का टाइम बहुत है, अभी से परेशान करके फायदा क्या मिलेगा? नहीं मनीष मिनेशान जी, ये तीनों बहनों में से ये छोटी है ना, इज वेरी ब्रिलियंट है, पर वो मस्ती में चलता है, जाती है उसका। पढ़ाई में भी ब्रिलियंट होगी और मस्ती करने में भी ब्रिलियंट है, ऐसा? हाँ, वो उल्टा है तो उसको थोड़ा सीरियस करने का। एनीवे, मोनिका, और दूसरा आपको गुस्सा आया था? आज मेरा गुस्सा का रूट कॉज ये है कि लेजीनेस है। जब पापा ने सुबह मुझे दुकान बुलाया था तब मुझे अंदर से भाव बिगड़ गया और गुस्सा आ गया क्योंकि मुझे काम करते वक्त मन नहीं लगता इतना जब कोई कहता है तो और पापा जब काम कहते तब मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मम्मी ने कपड़े सुखाने के लिए कहा था तब भी गुस्सा आया। वो सभी गुस्सा अंदर से हुआ था, मैंने बाहर सभी के साथ हाँ हाँ ही किया था। और इवनिंग जब करिश्मा स्कूल से आई तब मुझे गुस्सा आया क्योंकि वो आते ही फ्रूट्स जो रखे होते हैं वो खत्म कर देती है तो मुझे मेरे लिए कुछ रहता नहीं है बाकी तो इसलिए मैं उसके ऊपर चिढ़ गई तो वहां पर आर्ग्यूमेंट हुआ और वहां पर मैंने बाहर ही गुस्सा किया उसके साथ और वापस उसने होमवर्क नहीं किया प्रॉपरली पढ़ाई नहीं की फोन देख रही थी तब मुझे गुस्सा आया कि तुम क्या कर रही हो पढ़ाई करो वो करो पापा ने कहा तब बात नहीं मानी तब मुझे गुस्सा आया। तो ये आपसे गुस्सा आप बाहर तीसरे पापा मम्मी के साथ तो बाहर नहीं निकाला ना गुस्सा? हाँ पापा मम्मी के साथ बाहर नहीं निकाला बट करिश्मा के साथ बाहर निकाला था। तो उसको तो प्रेम करने का, गुस्सा नहीं करने का। इतना सिर्फ आपको किसके ऊपर अंदर के बाहर गुस्सा आया था आज? अंदर या फिर बाहर गुस्सा? इतना सोचना पड़ता है, ये दोनों तो बोल दिया तुरंत गुस्सा आया था कि नहीं आया। दिव्या बहन ने बोल दिया। आया था आज। हाँ, किसमें आया था? मम्मी पापा पे भी नहीं आया, फ्रेंड्स में नहीं, मेरी छोटी सिस्टर श्रेया पर आया था। ओके, श्रेया ने क्या किया? वो कल रात को सो नहीं रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत 2 बजे को सोई वो और उतने देर तक जाना पड़ा, जैसे मेरी नींद पूरी नहीं है, मैं स्कूल नहीं जा पाई, इसलिए उस पर गुस्सा आया। तो आप नींद दोपहर को नींद लेते हैं? नहीं, रात के 2 बजे। ओ, रात को बोला, अच्छा, ओके, रात को बोला। ओ, बाहर से गुस्सा, उसको पे तो गुस्सा नहीं कर सकते है ना? नहीं, अंदर से गुस्सा आया था, बाहर अंदर से से। सो विनय शाह जी, आपने देखा तो
ये बाहर अंदर का चक्कर क्या तो और उससे रिकंसाइल कैसे कर सकता है कि ऐसा माना जाता है कि गुस्सा से तो अंदर बढ़ रहा होता है और स्ट्रेस भी होता है विच इवेंचुअली हार्ट अटैक के तरफ जा रहे हैं स्ट्रेस ऐसा सुना है तो अब थोड़ा बातें करो એટલે યા ગુજરાતી ને કે હિન્દી સત્સંગ છે? हिंदी हिंदी હા. એટલે કે આ બાત आज चालू સમજने कर की रहे क्या थे है? આ મોનિકા ને કરિશ્માને ગુજરાતી શીખવાડવાનું બાકી છે कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम हिंदी सीख लेंगे। तो कि आप बात समझने की क्या है कि सबसे पहले गुस्सा आता क्यों है? ठीक है, मैं मीनस की गद्दी पे बैठा हूँ तो मुझे सामने वाला कैसे दिखाई देगा? वो कर रहा है ऐसे ही दिखाई देगा ना। हाँ, पापा मम्मी मुझे बोल रहे हैं, दीदी बोल रही है, परेशान कर रही है, ऐसा जो दिखाई देता है वो कौन दिखाता है? मन दिखाता है। तो मन दिखा, लेकिन बुद्धि उधर एंडोर्समेंट करती है ना। हाँ, आपकी इमोशनल कौन करती है? बुद्धि। बुद्धि करती है। मन इमोशनल नहीं करता है। मन तो केवल दिखा के छोड़ देता है पैम्पलेट। तो क्या बात समझने की क्या है कि सबसे पहले तो गुस्सा आता क्यों होता है कि हम हमारी गद्दी छोड़ देते हैं इसलिए। आपने तो ज्ञान लिया ना मोनिका जी? हाँ, हाँ, तो वो ज्ञान की एप्लीकेशन कर देंगे, 5 आज्ञा की एप्लीकेशन नहीं कर देंगे पिता की सेवा। करने की है। हाँ, ज्ञान लिया ना आपने भी? सबने लिया है फिर तो भी लिया तो ज्ञान की एप्लीकेशन करने की 5 आज्ञा की एप्लीकेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो उधर वो आज्ञा की एप्लीकेशन होगी तो क्या होगा कि आपको दिखाई देगा रिलेटिव व्यू पॉइंट से करिश्मा है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। तो ये गुस्सा क्या किसने करवाया? करिश्मा ने किया कि व्यवस्थित शक्ति ने करवाया? व्यवस्थित शक्ति में। व्यवस्थित शक्ति ने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि पीछे का हिसाब पेंडिंग है इसलिए। हम्म, पीछे का खाता बकाया है, इसलिए वो खाता चुकता करने के लिए करिश्मा मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, ऐसा आपको ख्याल में रहे, दिखाई दे, तो फिर गुस्सा आएगा? नहीं। अभी बात समझो। तो ये करिश्मा को किसने भेजा था? कि व्यवस्थित शक्ति ने भेजा। क्यों भेजा? कि दादा ये फाइल है, ये फाइल का मुझे संभव से निपटारा करने की शक्ति दे। हम्म, बात ख्याल में आ रही है? हाँ, ठीक है, ऐसी 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 हमारी इस प्रकार की सेटिंग होनी चाहिए। इस प्रकार की सेटिंग है तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। तो हाँ। दूसरी बात समझो कि गुस्सा क्यों आता था? कि धीरज नहीं रहती है इसलिए। पेशेंस है नहीं है, मेरे अंदर नहीं है। नहीं है? नहीं है नहीं, नहीं थी ऐसा बोलने का। हम पुरानी बात करते हैं ना, आज की बात नहीं करते। अभी तो हाँ, पेशेंस है ना, अभी तो पेशेंस है कि नहीं है? अभी भी नहीं है। ये बात अभी हम बात कर रहे हैं तभी तो पेशेंस है, सुनने की पेशेंस नहीं है। है, सुनने की है। हाँ, हाँ, तो पेशेंस तो है ना, नहीं है ऐसा नहीं बोलने का। तो पहले नहीं हाँ, थी ऐसा बोलने का। हाँ। अभी तो है। हम्म, हमें इस तरह से पॉजिटिव चेंज करने का अंदर अंदर देखे हुए करिश्मा बार बार ऐसा ही करती है। तो साथ पूछे, उसको पूछे कि अभी करिश्मा बार बार करती है कि आपका हिसाब उनके पास ऐसा करवा रहा है? व्यवस्थित शक्ति करवा रही कि वो खुद करती है? व्यवस्थित शक्ति करवाती है। तो गलती किसकी देखने की, डांटने का किसको? हमको। हाँ, व्यवस्थित शक्ति को डांटना चाहिए। जो हम्म, कर रहे हो उसको डांटना चाहिए ना। हाँ, जो जो करा रहे हो उनको डांटना चाहिए ना। तो हाँ, व्यवस्थित शक्ति को हम डांटने के लिए जाते नहीं है। हाँ। अब बेचारे करिश्मा को डांटते हैं। हम्म, मैं तो उसके पक्ष में हूँ। हाँ, आपके पक्ष में नहीं हूँ मैं।
उसको छूटना है तो उसको अपनी दवाई देखने की, फिर आपको छूटना है तो आपको क्या देखना है कि भाई मेरा हिसाब ऐसा कैसे आया, क्यों आया। लेकिन मेरी पीछे की गलती है, पीछे मैंने गलत बीज बोया था, इसके कारण ऐसा आज फल आया है। तो क्या करने का, वो फल को जमा कर लो तो आगे बढ़ो। हाँ। अभी दूसरी तरह से बात समझो कि वो आपको छेड़ती है, गुस्सा करवाती है, हम्म, और आप गुस्सा करते मीन्स क्या हुआ होता है कि जो कुदरत की सत्ता है, नेचर की सत्ता है, व्यवस्थित शक्ति की सत्ता है, वो गुस्सा करके आप वो सत्ता आपके हाथ में लेने का प्रयत्न करते हैं। हाँ। એટલે आप गुस्सा करके आपका खुद का रक्षण करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ। बात ख्याल में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? कि हाँ। जब आप गुस्सा करके आपका खुद का रक्षण करने का प्रयत्न करते हैं, तो फिर व्यवस्थित शक्ति आपका रक्षण करने के लिए आगे आएगी, घट जाएगी? अच्छा। हट जाएगी। तो फायदा आपको होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा। तो ऐसा धंधा तो नहीं करने का। हाँ। आप तो मारवाड़ी हो, दिव्या बहन करे तो चलता है ऐसी गलती, वो दिव्या बहन भी ऐसी गलती नहीं करते। हम्म, बात ख्याल में आ रही है? हाँ। देखिए यार, गुस्सा क्यों आता है? देखो उधर दिखता नहीं कि रिलेटिव पॉइंट से करिश्मा जी है। अभी रिलेटिव पॉइंट से करिश्मा जी ऐसा दिखाई देगा, तो रियल व्यू पॉइंट से क्या है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा है। तो अभी गुस्सा किस पे आएगा? फिर दोनों दिखाई दे, तो गुस्सा हाँ, किस पे? व्यवस्थित शक्ति पर आएगा जो करा रहा है। नहीं, उस पे भी गुस्सा नहीं आएगा, वो तो दिखती ही नहीं है। हाँ, तो हमारे हिसाब पर आएगा। तो भाई गलती, मेरी पिछली गलती इसके कारण आज ना ऐसा संजोग आया ना। हाँ। देखिए ये बात भीतर में ख्याल में रहेगी, फिर गुस्सा आएगा, फिर वो खड़ा होगा, बैठ जाएगा फिर अपने आप। हाँ। क्यों? तो कि आपने गुस्से का पक्ष लिया नहीं। हाँ। अभी गुस्सा क्या है? तो वो पीछे क्रोध के परमाणु थे, अभी आज बाहर निकल रहे हैं, वो उग्र परमाणु, हॉट मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। हम्म, तो क्रोध और गुस्सा में बहुत अंतर है। हम्म, पहले करिश्मा, खुशी, सब पे क्रोध आता था। हम्म, उसमें क्या रहता था? हिंसक भाव भी रहता था और तंत्र भी रहती थी। हाँ, बराबर अनुभव है ना आपका? है। आगे पीछे का कितना इतिहास दिखता था, कितने इंसिडेंट्स दिखते थे कि पहले ऐसे हाँ। किया, उसके पहले ऐसे किया, उसके पहले ऐसे किया, कितनी सारी किताबें भर जाती थी उसमें। हम्म, तो कि अभी क्या होता है? तो कि अभी ये आगे हाजिर रहेगी, तो वो इतिहास दिखाई देगा, हिस्ट्री दिखाई देगी। नहीं। और शायद दिखाए तो भी उसके पक्ष में आप बैठेंगे। नहीं। ठीक है यार, रिलेटिव पॉइंट से करिश्मा जी और रियल पॉइंट से सिद्धार्थ में ऐसा कब दिखाई देगा? ठीक है, जब आपके भीतर में है कि रिलेटिव पॉइंट से मैं मोनिका जी हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, हम्म, ये जागृति रहेगी, तो वो गुस्सा आएगा ही नहीं, संजोग ही नहीं बनेगा। हम्म, कितना आसान हो जाएगा। हाँ। अभी दूसरी तरह से बात समझो। फिर भी आपको करिश्मा जी के पास अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है, तभी गुस्सा आता है। हाँ। आपके जो एक्सपेक्टेशन है फुलफिल नहीं होते, अपेक्षा पूरी नहीं होती, उसके कारण गुस्सा आता है। हाँ, आता है उसी के आपकी कारण। आपकी डिजाइन के मुताबिक सामने वाला नहीं करता, तभी गुस्सा आता है। हाँ। तो क्या ऐसा जरूरी है कि हर जगह आपकी डिजाइन के हिसाब से ही सबको चलना चाहिए? नहीं। जैसे आपकी डिजाइन है वैसे सामने वाले की भी डिजाइन होती है कि नहीं होती है? होती है। आपके पीछे क्या दिखाई देता है आपको? नहीं।
तो करिश्मा जी पीछे बैठी है, वो बोले कि नहीं आपके पीछे तो ऐसा है वैसा है, तो आपको सुनना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान ही होगा। मेरे पीछे क्या है वो मुझे दिखाई देगा? नहीं। ये मैंने ब्लर निकाल दिया तो मेरे पीछे क्या दिखता है? तो मुझे दिखता है उससे आपको ज्यादा गहराई से दिखेगा। हाँ। बात ख्याल में आ रही है? लेकिन मेरे पीछे क्या वो मुझे नहीं दिखता है, हाँ। लेकिन मेरे पीछे जो है वो आपको दिखाई देगा। हाँ। तो झगड़ा किसका है? व्यू पॉइंट का झगड़ा है, दृष्टि बिंदु का झगड़ा है। तो उधर झगड़ा करने का कि सामने वाले का दृष्टि बिंदु का स्वीकार करके आगे बढ़ने का? सामने वाले की व्यू पॉइंट देखकर आगे बढ़ना। तो हमारा प्रोग्रेस कब होगा कि जब हम सामने वाले के व्यू पॉइंट को सोच समझेंगे, सुनेंगे, तो बाद में आप आपकी बात रजू करेंगे तो सामने वालों को भी आपका व्यू पॉइंट सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और आमतौर पे हम क्या करते हैं, हमारा हम दृष्टि बिंदु अपनी वो सामने वाले पे थोपते हैं, ए ऐसा ही करने का है। हाँ। तो जैसा आपका अहंकार काम करता है वैसे सामने वाले का भी अहंकार काम करता है। भले छोटी है लेकिन अहंकार तो है ना, नहीं है? छोटी को ही पूछो है। अहंकार है कि नहीं? है दादा। हाँ, ये भले एज में छोटी है लेकिन अहंकार तो काम करता ही है। किसी को डांट सुननी अच्छी नहीं लगती है हम्म। कि यार हमें किस तरह से काम लेना वो सीखने का है। हम्म। आप डांट के भी बोल सकते हो ये चले ये काम कर दे, क्यों नहीं करती है? वो वही बात प्यार से भी कर सकते हैं। हम्म। जो मैं थोड़े काम में हूँ, एक काम कर, आज तुम मुझे थोड़ी हेल्प कर दे। अगर ऐसा हम्बल टोन में बात करेंगे, रिक्वेस्ट के टोन में बात करेंगे, तो करिश्मा करेगी कि नहीं करेगी? करेगी नहीं दादा। बोल नहीं बोल रही है तो नहीं बहुत पक्की है। करेगी। नहीं, वो बोलते हैं कि मैं हाँ बोलूँ तो फंस जाऊंगी ना। हाँ। बट ये हमें हमें समझने का, कोई हमें डांट के बोले तो हमें क्या होता है? आपने बोला कि पापा ने बोला कि दुकान में जाओ मुझे हेल्प करो, गुस्सा क्यों आया? आप तो पापा मुझे। ने मुझे ऐसा क्यों बोला? तो मुझे क्यों बोलते हैं, दूसरे दोनों को बोलते ही नहीं है? हाँ ऐसा होता है। अहंकार खड़ा होता है ना। होता है। भाई पापा को पता है कि मैं किसको बोलूंगा तो काम अच्छे ढंग से होगा। हम्म। और दूसरी दूसरी बात क्या है कि भाई घर में है कि दुकान में है, जो भी काम है वो काम क्या है, तो कि हमें वो कुछ ना कुछ सिखाता है वो संयोग। दुकान में गया, कोई कस्टमर आया, ग्राहक आया है, उसकी बात कैसे सुनेंगे? ध्यान से गौर से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? उसको हाँ। क्या माल चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब सुनेंगे कि नहीं? सुनेंगे। वो बोलेंगे ये माल चाहिए, तो आप बोलेंगे नहीं इससे ये माल ज्यादा अच्छा है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। ये माल भी है लेकिन इससे अच्छा माल भी है, वो भी देख ले, ऐसा करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। व्यापारी किसको बोलते हैं? देखो हर एक क्वालिटी का माल दिखा देगा, वो फिर बाद में उसको जो माल लेना है वो बात अलग है, लेकिन अच्छी हाँ। क्वालिटी का माल भी दिखाएगा, उसका उसके वो प्रेज भी करेंगे कि बहुत बढ़िया है, ऐसा तो माल मिलता ही नहीं है।
बहुत दिनों के बाद आया मेरी दुकान में भी, मुझे भी माल नहीं मिल रहा है, और एक दो दिन में माल भी चला जाएगा। ऐसे सामने वाले को हम ट्रैप में लेने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं, कस्टमर को समझा के, कहते हैं। उसको फंसाते नहीं है, उसको समझा के बातों पे सामने रख सकते हैं भी अच्छा माल है। तो हाँ, वैसे यहाँ भी क्या था कि यहाँ भी घर में व्यवहार में क्या करने का था कि इस तरह से जैसे कस्टमर को समझाते वैसे दीदी को भी समझाने का, पापा मम्मी को भी समझाने का। हम्म, मान लो कि आपको पढ़ाई करने का एग्जाम है, तो पापा को बोल सकते हैं पापा मेरी एग्जाम है, आज मुझे छोड़ दो, मेरे एग्जाम होने के बाद फिर शाम को मैं आऊंगी दुकान पे आपको हेल्प करने के लिए, फिर मेरी थोड़ी पढ़ाई बाकी रहेगी, इससे आप मुझे स्पेयर करो तो अच्छा है। ऐसा बोल तो सकते हैं। बोल सकते हैं। और एग्जाम नहीं है तो जाके हेल्प भी कर सकते हैं, होमवर्क बाकी है तो बोल भी सकते हैं मेरा थोड़ा होमवर्क ज्यादा है बाकी है, तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, वो लेकिन मैं फिर भी आपने बोला तो मैं हेल्प करने के लिए आ जाती हूँ, तो थोड़ी देर हेल्प करिए, बाद में परमिशन लेकर वापिस आ जाने का। हम्म, ऐसा थोड़ा बोलते हुए आपको 2 घंटा बैठना ही पड़ेगा। हाँ उधर उनको कहीं नहीं। माल लेने के लिए जाने का है, तो आपको शायद बोल भी सकते हुए मैं आऊँ वहां तक बैठना, क्योंकि उनका जो व्यू पॉइंट है वो हम समझने का प्रयत्न नहीं करते। नहीं करते। देखिए यहाँ संसार व्यवहार क्या बोलता है कि वे हर एक के व्यू पॉइंट को पहले समझो, वो कौन से दृष्टिबिंदु से बात कर रहा है, फिर सामने वाले का दृष्टिबिंदु समझ में आएगा तो किसी प्रकार की दिक्कत खड़ी होगी भीतर, नहीं। कोई प्रश्न खड़ा होगा, नहीं। नहीं होगा। देखिए इतना ही समझने का है हमें। हम तो क्या करते हैं, हम तो उसके पीछे लग जाते हैं। हम्म, इसके पीछे लगने का है, फाइल नंबर 1 के पीछे। आज तक हमने दूसरों में बदलाव लाने का प्रयत्न किया, ये अभी क्या, देखिए अभी फाइल नंबर 1 को बदलने का है, तो मीन्स उसकी समझ बदलने की है, तो समझ बदल गई तो कोई प्रॉब्लम रहेगा। नहीं। देखो देखो कल का ये एक एग्जांपल दूं, तो फ्लाइट क्रैश हुई अहमदाबाद में, एक लेडी निकली थी फ्लाइट पकड़ने के लिए और 10 मिनट लेट पहुंची काउंटर पर। वो एयरलाइन ने बोल दिया कि भाई काउंटर क्लोज हो गया, अभी आपको हम सीट नहीं दे सकते। तो नाराज हो गई, चिल्लाई, बहुत सारा किया। फिर आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब पता चला तो फ्लाइट क्रैश हो गई, तो फिर गुस्सा आएगा। नहीं। देखिए यार अंतर कितना था, केवल दृष्टि बदल गई। उसको ख्याल में अगर मैं वो फ्लाइट में होती तो मैं भी मर जाती, तो टिकट का पैसा गया तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम जिंदे तो है ना, हाँ। हम मर गए उनको भी 1 करोड़ रुपया तो मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिलेगा, लेकिन जिंदे तो पैसे की कीमत है ना। हाँ। मरने के बाद हमारे हाथ में कुछ आएगा, नहीं। कुछ नहीं आएगा। देखिए यहाँ બરાબર बात ये આપણે વધ્યા में आएगा, conversation wrap up करो। देखिए अभी ये एप्लीकेशन चालू करना और सामने वाले का दृष्टि बिंदु समझ के हम हमारी बात रजू करेंगे तो सामने वाले को भी हमारी बात सुननी पड़ेगी, समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा, और वो हम समझने का प्रयत्न करें वैसे सामने वाला भी प्रयत्न करेगा, और वो प्रयत्न करेगा फिर सामने उसकी पकड़ रहेगी, आग्रह रहेगा।
नहीं। देखिए सामने वाला पकड़ पकड़ के क्यों बैठता है? देखिए हमने पकड़ पकड़ी है इसलिए हमारा आग्रह है कि इसी प्रकार से होना चाहिए, जिससे सामने वाले के अहंकार को छेड़खानी हो जाती है, इससे वो बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी। बराबर है? इतना समझ सोनिका, आता है। समझ में आया? हाँ। हाँ। हाँ अभी तक सब आपको मालूम पड़ गया ना? हाँ, ओके। मैं भूल गया था, एक होमवर्क दूसरा था। हु इज प्रोफेसर डॉक्टर लता? हाँ, किसी ने सवाल देखा? कौन? दूसरा होमवर्क क्या था? हु इज प्रोफेसर डॉक्टर लता? उसने क्या कमाल किया इंडिया के लिए? नहीं देखा आपने, मोनिका? नहीं दादा, मैं भूल गई दादा। ये तो जगड़ देखने में को टाइम बोला था वेस्ट ना करता तभी है। चलो 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 मैं बात कर लेता हूँ। ये जगड़ ये में बात कर, ये नहीं देखा हमने, भेजा था मैंने सांझ और उसका राय था। मतलब मैंने खाली पढ़ा न्यूज आर्टिकल में, फिर लोगों ने उनको क्रेडिट दे के भी जो चेनाब रिवर पे जो ब्रिज बना अभी नया कश्मीर में, वो जो ब्रिज बनाया उसमें उनका बहुत अच्छा योगदान था। हाँ उनके हम्बलनेस देखो कि सबने उनको क्रेडिट दिया कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। उनका लघुत्तम भाव कैसा था? उन्होंने बताया कि नहीं भाई मैंने इतना सारा कुछ नहीं किया है, ये हमारी सारी टीम थी, वो सब टीम ने मिलके किया है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। आप आप टीम वर्क करते हैं, उस क्रेडिट सारी टीम को जाती है ना। देखिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे, बाहर के डिजाइनर थे, आर्किटेक्ट थे, सब थे। खाली एग्जीक्यूशन में या सुपरविजन में हम लोग आ गए तो मैंने बनाया ऐसा बोल सकते हैं? ये कौन अभी ये थोड़ी बात निकली इससे आपको बताओ। तो पढ़ने का है, आई सेंड द आपने मैसेज में भेजा है, प्लीज रीड, ओके? चलो वो हाँ। रीड कर लेना, और साथ में एक छोटी बात करूँ। आप बोलो। कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, उसका लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी होता है, उसके लेबर होते हैं, सब काम करने वाले होते हैं। तो मान लो कि 6 मंजिल का बिल्डिंग बना दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर तो जानता है कि मैंने एक बार ठेका लिया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मैंने ये बिल्डिंग बनाई है। अभी उसमें जो लेबर है, लेबर को क्या होता है, उसको भी रहता है कि ये मकान तो मैंने बनाया है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। उसका भी अहंकार है कि ये मैं था तो ये बना, तो मैं ये काम नहीं करता तो बनने वाला ही नहीं था। हाँ। अभी जो मैसन है, मैसन को भी क्या लगा कि मैंने इतना अच्छा काम किया तो इतनी अच्छी दीवारें दिखती है, इतना अच्छा प्लास्टर दिखता है, मैं नहीं तो कुछ होता ही नहीं। देखिए यहाँ बात बात समझने की कि हर एक का अपना अहंकार काम करता है, इसलिए हम हर एक को क्रेडिट देंगे तो हर एक हमारी भी इज्जत करेंगे कि नहीं भाई इनका भी सहकार था, इनके आधार पे हम कर पाए। ये तो क्या हाल होता है, वो बैलगाड़ी जाती है, वो कुछ भी माल भर के जा रही है, और बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता भी चल रहा है, कुत्ते को क्या लगता है कि इतना सारा भार मैं उठा के जा रहा हूँ। बात सही है ना उसकी? कि हमें समझ में आया कि नहीं उसकी बात तो सही है, उसने कुछ उठाया ही नहीं, कुछ वजन ही नहीं उठाया, वो तो केवल मानता है। तो वैसे संसार में भी क्या होता है तो कि भाई हम छोटा कुछ करते हैं, वो मान लेते कुत्ते की तरह कि मैंने ये सारा किया, वो किया, मैं नहीं होता तो ये होता ही नहीं। बात ख्याल में आ रही? ठीक है, हम हाँ। जब नहीं थे तभी भी दुनिया चल रही थी ना।
हाँ। हम है ये तभी भी दुनिया चल रही है, और हम नहीं होगे तभी दुनिया चलने वाली है। उधर अहंकार करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। ये समझने का केवल हमारे लिए, दूसरों को अच्छा बोलने के लिए। ये अच्छा ये मीना शाह ने बहुत अच्छा किया आज। ये प्लीज वीकेंड का होमवर्क, प्लीज प्लीज रिव्यू दिस वीडियो वीकेंड में। और प्रोफेसर लता का जरा पढ़ो how intricate engineering she did that in the स्ट्रक्चरल in the इंजीनियरिंग, science रॉक्स of रॉक्स in the science of रॉक्स मैकेनिक्स, and रॉक्स मैकेनिक्स। rocks mechanics में तो it's I mean कितना क्वेश्चंस इसने लिया, it is mind boggling. Okay, हम भी engineering था तो हम भी we have to be very careful, but this is very good. दक्ष बोलो। दादा आज सुबह मेरा मम्मी के साथ टकराव हुआ था। तो ये मंडे बोलने का। ओके हाँ। ओके अभी टाइम नहीं है तो मंडे बोलेगा। ओके एवरीबॉडी प्लीज दिखाती माँ मम्मी को बोलना, आपको दिखाना। आपको फोन नहीं मिलते? नहीं मिलता है ना फोन। तो क्या देखती है मैं मोनिका? हम गेम। झगड़ा करते तो ये तो देखो। देखूंगी। हाँ। और दिव्या बहन पापा ने कहेजो, मम्मी ने कहेजो, તમને કે વાંચીને। ओके संग के बाद रीड कर लूंगा। ओके आप भी करो। ओके जय ओके हैव गुड वीकेंड। सो ये वीकेंड में ये बहुत अच्छा मीनेश आनंद जी दादा ने बताया ये एंगर के, और आप जब इंस्टेंट रिएक्शन होता है तो इससे क्या फायदा होएगा, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके अंडरस्टैंडिंग से। ओके जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय गिरीश माँ सच्चिदानंद। आप ठीक है? आपको क्या करने का वीकेंड में? परेशान करने का दीदी? नहीं। हाँ? नहीं यस हाँ ओके मंडे बताना कितना परेशान किया, नोटबुक लिखो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी करिश्मा। ઓકે ચાલો હવે આપણે મિનેશન ઓ હાર્દિકભાઈ હાર્દિકભાઈ આવી ગયા છે। ઓકે વેરી ગુડ હાર્દિકભાઈ રેકોર્ડ કરજો ને। જય સચ્ચિદાનંદ આમીબેન। સ્ક્રીન દેખાય એટલે કહેજો। જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદજી, जय રજનીકાંત। सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। હા, ઓકે બરાબર છે। ઓકે હા, ઓકે। મિનેશાનજી હાર્દિકભાઈ મિનેશાનંદજીને ફોલો પૂછી લો। કરશે। મિનેશાનંદજી આપને દેખાય છે બધું? हाँ देखा देखा। મિનેશાનજી હાર્દિકભાઈ will be hosting। ओके ओके नो प्रॉब्लम। જય સચ્ચિદાનંદ। જેવાની મન ઘૂંટાણી અને જો બહાર ના નીકળી ને ધૂંધવાઈ સીમા તૂટતા પછી પાર તેવી કમલગરી જેવાની મનમાં ઘૂંટાણી અને જો બહાર ના નીકળી સહજવાણી છે કોઈનું નથી દુભાતું માન્ય પ્રમાણ જે બોલો વાગે છે કોઈને નથી જળવાણી પ્રમાણ જે ભાષા જીવને બાળે છે જે ભાષા જીવને બાળે છે અને
ડરતું કઈ જ નથી. છે ભૂલો જ ભૂલનારાની, અને બગડે છે બાજી બધી. અહંકારે કરી ભાષા નિરર્થક પાછી અથડાવે, અને રહેશે જે પાકામાં સંબંધ વ્યવહાર તોડાવે. હું બોલ્યો તે જ સાચું છે, છૂટેલા તીર જેવા શબ્દ ઉપર પાછું કરે રક્ષણ, ત્યાં વધશે ગાળને અપશબ્દ. ભૂલોની રક્ષણા કરતા નથી નીકળતી ખોખેથી. ભૂલો સમજે છે આ ઘરમાં, અમે જમશું રાતેથી. જો રીસથી મારી ટપલું તો નાનું બાળપણ રડશે. ધગવાયો કોઈનો અહંકાર, તે દુઃખ છે તમને ગોચવશે. અહંકારી કશાયો સંગ સલાહો માગી. ધણી જ્યાં પોતે ગરબડીયો, ત્યાં બૈરી વચકાથી. શબ્દ પાછા પડે છે ત્યાં પૂછે છે ગાંડો અહંકાર. કહો તેથી કરે ઉલટું, ત્યાં જાણો છે ભૂલોનું માન. મૂરખ અક્કલ વગરનો છે, કયું ત્યાં પુત્ર બાપો થાય. પછી જીભડા જ પાટે છે, ને જાતે ઘર જોવાનું ભાઈ. બહુ ડાળી છે મારી ભેંસ, કયું તો દોહવા દેતી જ. બહુ ડાળી છે કેસો તો બને છે દાંડિયા જ્ઞાંકિત. બીજું પેજ લઈ જાઓ હાર્દિકભાઈ. હા. બન્યા જ્યાં ખુરશીમાં સાહેબ, બન્યો જ્યાં ખુરશીમાં સાહેબ. સર્વંટને માર્યો મળવા, ત્યાં સત્તા ખૂંચવી કુદરત. જે સત્તામાં વાપરવા, બીજાની કોડ કાઢ્યાથી થઈએ આપણે કડવા. જો ફૂલને સૂંઘવું હોય તો ન કાંટા ને કદી અડવા. જો ફૂલને સૂંઘવું હોય તો
ન કાંટાને કદી અડવા, દેવો વાણી પ્રોત્સાહન, ઘણા સારા ગુણો ટાંકે, અને દેખાય કઈ અવગણ, તુરંતે ટાંકી દો ઢાંકી. બધી બાજુથી અંધો ભૂત અહંકાર બાંધે જાવે, કુટુંબી સાથે તાતા ઘેર, મહાનુક સાણી કાઢે તે. સગો બાપો વિચારે કે, હો જો પાલક પુત, ન ઠારે કોઈનો હૈયો, છે ખુદનું મૂળભૂત, નહિવત જ્યાં છે અહંકાર બધાને. નહિવત જ્યાં છે અહંકાર બધાને, શાંતિ આપસમાં બધું મોરલ ને સિન્સિયર, હિતોત પ્રીત સુખ સતમાં, જગતમાં સુખી થાવાને, બધાનું જો પોઝિટિવ, જગત વ્યવહારમાં નિયમ છે, give and take આદિ believe, જે પ્રોજેક્ટો ગમે તાને કરો છો તે પ્રોડક્શન, જે પ્રોજેક્ટો ગમે તમને કરો છો તેવું પ્રોડક્શન, તો મેં સારું માલ દઈ કરેક્શન, જાતે કર પ્રથમ, જગતમાં સૌથી સહેલું છે, સુધરવું આપણે પહેલું, સુધારી જે ખુદની જાત, જગત કલ્યાણ થઈ ગયેલું. જીવો છે જીવો જે મારી પર ઉભા, તે સ્ટેજે લાગે ત્યાં સાચું, તમે ખોટા કહો તેને બપાઈ જાય છે કાચું. પ્રથમ વ્યૂ પોઈન્ટને જાણી, સમજથી જો બહાર નીકળે, સમજથી જો બહાર નીકળે, રહીને જ્ઞાનમાં કેવળ, જગત જો પડે છે પોકળ, પ્રથમ વ્યૂ પોઈન્ટને જાણી, સમજથી જો બહાર નીકળ, રહીને જ્ઞાનમાં કેવળ, જગત જો પડેગા છે પોકળ. જેવાણી ભૂત, જેવાણી મનમાં ઘૂંટાણી, અને જો બહાર ના નીકળી,
ને ધૂંધવાઈ સીમા તૂટતા પછી તે વિષમલ ગઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. વિનયતાનંદજી. જય સચિન. આખું બહુ અદભુત વાણી ઉપર કવિરાજે પદ આપ્યું છે. આ પ્રકાશ પાડમ કેટલી બધી ભૂલો થાય છે, હજી બી થાય છે. અહંકારનું પ્રોજેક્શન બધું થાય છે અને કરેક્શન પણ કરવાની બાકી છે બધી. એટલે અહીંયા વાણીની વાસ્તવિકતા બધી ખુલ્લી કરી હા અને વાણીથી કયા 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 પ્રકારે ક્રોધ બહાર નીકળે છે, શું કેવી રીતે વાણી નીકળે છે એના આધારે અંદર જે હા અભિપ્રાય પૂર્વગ્રહ બધા પડી રહેલા છે એ શું શું કામ કરે છે એ આખું અહીંયા બતાવે છે. હા એટલે અલગ અલગ વ્યૂ પોઈન્ટની બધી વાતો અમે બધી મિક્સ કરી છે એક સાથે હા ગૂંથી હા લીધી છે. હમ એટલે દરેક પ્રકારના વ્યૂ પોઈન્ટ આપણને સમજાય તો ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ અથડામણ થાય ને ગુસ્સો આવે જ નહીં હમ ને ત્યાં પછી કશું બોલવાનું રહે પણ નહીં. હમ સમજાય? હા સમજાય. એટલે અહીંયા મૂળ વસ્તુ સમજવાની શું છે કે હમ દરેકનો અહંકાર કામ કરી રહ્યો છે. રાઈટ. એટલે ત્યાં આગળ મારું નક્કી પણ હોય કે પ્રાપ્ત મન વચન કાય ત્યાં જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો ન હો ન હો. હા એ નિશ્ચય જેટલો સ્ટ્રોંગ હોય હમ સામે એટલા દુઃખ થવાના સંજોગો ઓછા થતા જાય વ્યવહારમાં. હા રાઈટ. કેમ? તો કે તમે અંદર જેટલા પોઝિટિવ થઈ ગયા હા એ પોઝિટિવ થયા શું થાય કે વ્યવસ્થિતમાં એક સંજોગ છે આખો. હા એટલે ભાઈ ત્યાં તમને નેગેટિવ પરિણામ ભેગા થવાની સંભાવના કેટલી રહે, પ્રોબેબિલિટી કેટલી હમ રહે? હા ઓછી થઈ જાય બહુ. બહુ હમ ઓછી થઈ જાય. હા એટલે બહુ ભારે હિસાબ હોય તો પછી નેગેટિવ પરિણામ આવે. હા એટલે કે હવે એ વાત આપણને સમજાય હમ તો એ આપણો વ્યવહાર બદલો એવું કહેવું પડે કે ઓટોમેટિક બદલાતો જાય. બદલાતો છે. એટલે આ કવિરાજના પદો છે, દાદાની આપવાની જે અક્રમ વિજ્ઞાન છે, તો હા દાદા ભગવાનની વાણી જે સાંભળીને આપણે શું કરવાનું તો કે એને ખાલી સમજ જ કરવાની. હા એ સમજમાં ઉતરી ગઈ હમ તો કામ કરવું પડે કે કામ નીકળી જાય. હા કામ નીકળી જાય. હમ તો કે આ સમજવાનું. તો હમ આખું પર સમજવું છે કે ખાલી આપણે શોર્ટમાં જ વાત કરી લઈએ? હા બસ એટલે પત્રો સમજાય એવું છે આખું વાણી ઉપર. અને હમ તમે થોડું એને કન્ક્લુડ પણ કરી દીધું. અને હજી એટલે આમાં જે લાસ્ટ વાત કરી ને બીજા લાસ્ટ પેજમાં એ એકદમ અ, કામમાં લાગે એવું મને એવું લાગ્યું એટલે કે એટલે જો બીજી રીતે વાત બધા કરું કયા કયા સ્ટેજ પર છે એવું. હા હા અહીંયા લખ્યું જે રીતથી મારી દો ટપલું, જો રીતથી મારી દો ટપલું તો હા નાનું બાર પણ રડશે. હા સમજાય? હા સમજાય. તમે નેગેટિવિટી રાખીને નાના બાળકને ટપલી મારો હા તો એને ખબર પડે કે આ નેગેટિવ થઈને મને મારે છે, ભલે એની હા સમજણ નથી. રાઈટ. ખ્યાલ આવે છે શું કહેવા માંગુ છું? હા એટલે આપણા અંદરથી જો હિંસા વાળી વાણી નીકળે તો ત્યાં એને સ્પર્શ થઈ જાય એવું ને. એટલે ત્યાં તમારો આશયને સ્પર્શે છે, હા આશય એને સ્પર્શ છે. રાઈટ. ટપલી સ્પર્શતી નથી. ટપલી તો બાહ્ય સ્વરૂપે છે, બાહ્ય દેખાવ સ્વરૂપે છે. રાઈટ. એને જે વાગે છે તમારો પાછલો આશય વાગે છે કે તમે હમ કયા આશયથી મારો છો, પ્રેમથી હમ મારો છો કે નેગેટિવ રીતે મારો છો? હમ સમજાય? બરાબર. હા સમજાય. નેગેટિવ આશયથી ફૂલ મારો ને તો એ પથ્થર જેવું વાગે, ને પોઝિટિવ આશયથી પથ્થર મારો તો એ ફૂલ જેવો વાગે. હા
જેમ દાદા કોઈને મળતા હતા તો કોઈને વાગતું જ નતું એવું. હા. એટલે જો એ વાત અહીંયા બીજી રીતે મૂકી, હમ. મનુષ્ય માટે મૂકીને પશુ માટે મૂકી. મૂરખ અક્કલ વગરનો છે કહ્યું, ત્યાં પુત્ર હા. વાકો થાય. હમ. હવે આપણે જ્યાં બોલતા હોઈએ, છોકરાઓ સાથે ડીલિંગ કરતા હોઈએ ત્યાં કેટલા જાગ્રત થઈ જાય. હા. એટલે આપણે તો આવું બોલીએ જ નહીં ને. બોલીએ. હવે આવું બોલીએ એટલે પેલા સામેવાળાનો અહંકાર ગવાય કે ના ગવાય ત્યાં. હા, ગવાય. હમ. કાકડી હોય ને, કાકડી ફાટે ને તેનો બહુ વાંધો ના આવે. હા. તો ચીવડા ફાટે ને, ઘરમાં ચીવડું હાથમાંથી છટકીને પડી ગયું, હમ. તેની ચીકાસ કાઢતા દમ નીકળી જાય તમારે ધોતા. હમ. અનુભવ કરવો તો એક ચીવડું લાવીને ઘરમાં નાખજો એટલે ખબર પડી જશે કે કેટલું સારું સહેલાઈથી સાફ થઈ જાય છે. Right. સમજાય? હવે એ જ હા, વાત ત્યાં પશુ માટે કરી કે બહુ ડાહી છે મારી ભેંસ, કહ્યું તો દોહવા દેતી જ. સમજાય? હા. કે અહીંયા જે સ્પંદનની જે અસરો છે, હા. એ સ્પંદનની અસરો કેવું થાય કે જો તમે જેવું બોલો એવું ત્યાં આગળ સ્પંદનો ફરી વળે ત્યાં. ફરી વળે. હા. એટલે તમે સૂક્ષ્મ બોલો કે સ્થૂળમાં બોલો, બંને સંજોગો બંને સ્પંદનોની અસર થયા વગર રહે નહીં ત્યાં. એટલે ત્યાં જાગ્રત રહેવાનું છે. ફેરવો પાછું પાનું ફેરવો એટલે આગળ વધો. અને આમાં વિનયભાઈ હજી કંઈક આ બી સમજાવી દો. ભૂલોની રક્ષણ કરતા નથી નીકળતી કુકેથી, ભૂલો સમજે છે આ ઘરમાં અમે જમશું નિરાશે છે. હા. જ્યાં સુધી ભૂલનું રક્ષણ કરીએ ત્યાં સુધી ભૂલો જાય ખરી? ના જાય. હા. એટલે ભૂલો શું સમજે હા. કે આ ઘર બહુ સારું છે, આપણને નિરાતે જમાડે છે, હવે આ ઘર છોડીને જવાની જરૂર છે, આપણે માલિક કેટલા સારા છે, આપણું કેટલું ધ્યાન રાખે છે. હા. 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 તો પછી એ ઘર છોડીને જાય ખરા? સમજે? પણ તમે ભૂલો રક્ષણ ના કરો, તમને તમારી ભૂલ સમજાય, ભૂલો સ્વીકાર થાય ને માફી માંગો, નક્કી કરો ભાઈ મારે આવી ભૂલ કરવી જ નથી, ફરી મારો અભિપ્રાય આપવો જ નથી, એમ મારે કોઈને દુઃખ થયો વ્યવહાર કરવો જ નથી, તો શું થયું કે તમે ભૂલના પક્ષમાં તમારો અભિપ્રાય ફેરવી નાખ્યો આખો. અભિપ્રાય ફરી ગયો એટલે શું થયું કે તમે ભૂલને ભૂખી રાખી, એનું રક્ષણ કર્યું નહીં એનું. એટલે પછી સમજે કે ભાઈ હવે આ ઘર ખાલી કરો, અહીંયા હવે આપણા માનપાન જળવાતા નથી, હવે આપણી કિંમત ઝીરો કરી નાખી છે આ લોકોએ. વધારે રહીશું તો દંડા ખાવા પડશે કે એટલે પછી એ ઘર ખાલી કરીને જતા રહે ત્યાં. એટલે એ વાત છે અહીંયા. હા. એટલે આમાં દાદાજી મને લાગે છે ઘણી વાર સત્સંગમાં એમની ઓલું જે ઓલું કહેતા હતા ને એની નબળાઈ, આ મારી નબળાઈ છે, ખુલ્લી નબળાઈ છે એમ કહી દેતા હતા. એવું એકાદ બે ઉદાહરણ દાદાથી સાંભળ્યું છે. એટલે અહીંયા સમજાય આપણને કે દાદા કેમ ખુલ્લું કરતા હતા. એ એક્ઝામ્પલ સાંભળીને આપણી હિંમત ખુલે કે દાદા ભગવાન પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કરતા હતા, એની અમે હું તો કઈ નાની મૂલી. એમને જે ગજબની દશા ખુલ્લી થઈ છે, આખું પરમાત્મા દશા ખુલ્લી થઈ છે, તોય છતાં પોતે કેટલા લઘુત્તમ ભાવ કે પોતાની ભૂલો સ્વીકાર કરી શકે છે, બહાર કહી શકે છે કે ભાઈ મેં આવી આવી ભૂલો કરી હતી. ને આપણને તો વિચાર લોકો મારા માટે શું વિચારશે, એટલે ત્યાં એમને પોતાપણું હતું નહીં, એટલે ભૂલનો પક્ષ હતો જ નહીં એમને લેવાનો. કે પોતે એમ પટેલ હતા જ નહીં તો ભાઈ એમ પટેલ નું રક્ષણ કરવાનું રહ્યું નહીં ત્યાં આગળ, એમની ભૂલનું રક્ષણ હોય જ નહીં ને ત્યાં. એટલે ત્યાં આપણને
હા બોલો. એટલે ઘરે આવું થાય ઘણી વાર છોકરાઓ કઈ બોલે કે આવું નહીં તો આ તો ચાલે એવું બોલી દઈએ એટલે ફોન એટલે રક્ષણ થઈ ગયું કેવાય ને. 100% રક્ષણ થયું. હા હા તમે તમે સીધું રક્ષણ કર્યું કે ઇનડાયરેક્ટલી કર્યું? હા વાણીમાં આવ્યું ક્યારે? right. કે આપણે એના પક્ષમાં રહ્યા. એના પક્ષમાં છે માટે નીકળ્યું ને વાણી. એટલે હા અભિપ્રાય જો હા એના પક્ષમાં રહ્યો ને, હા એટલે શું થયું હતું કે માલની નિજરા ના થઈ. માની લીધું. જ્ઞાન ગણીએ કરીને માલ ઘરાયો નહીં. હમ વગર ગણીએ આપણે ગાડીને કાઢી નાખ્યો, માની લીધું કે ઘરાઈ ગયો. right. હમ એટલે અહીંયા સમજવાનું શું છે તે કોઈ છોકરાની ભૂલ બતાવવાની છે, એની ના નથી. હા હા એને એની ભૂલ છે એવું સમજાવવું જોઈએ. હમ આપણે તો શું કહે છે, જો એની પાસે આદુ ખાઈને પડી છે, તે આમ કર્યું, તે આવી ભૂલ કરી, પહેલા આવી કરી, હજુ આવું જ કર્યું, તને કે સમજ જ નથી પડતી, અક્કલ જ નથી તારામાં. હમ એવું કેટલી એક્સાઇટમાં સંભળાઈ દઈએ પાછા. હમ હવે દાદા ભગવાન શું કહે છે હમ કે એના જે સારા ગુણો છે ને એને લિફ્ટ આપો. હા એને લીધે. એની ખરાબ જે ક્વોલિટી છે એને આપણે ગાગા કરવાની જરૂર જ નથી. હમ દાદા ભગવાન આખી જિંદગી આ ધંધો કરેલો. હમ એક એક મહાત્માઓ સાથે, એક એક આપતા પુત્રો સાથે, બધાની સાથે, નાના હોય કે હા મોટા હોય, બધાની સાથે. ક્યાંય ક્યાંય દાદાએ ક્યાંય કોઈની નેગેટિવિટીની વાત કરી નથી. હમ દરેકની પોઝિટિવિટીને લિફ્ટ આપેલી છે. હમ તો કે ભાઈ એમનો આશય અમારે શું હતો કે ભાઈ આ પોઝિટિવને લિફ્ટ કરીએ તો કે એનું એટલું વજન વધારી દો કે એના વજનમાં જ પેલી નેગેટિવિટી બધી ઢંકાઈ જાય. ઢંકાઈ જાય. હા એટલે ઢંકાઈ જાય એટલે શું કહેવા માંગે છે કે એનો પગ છૂટી જાય સામેવાળાને. right. કે હારું દાદા મારા આટલા વખાણ કરતા હારું આ બધો માલ મને શોભે જ નહીં ને, આવું મારાથી કેમ કરાય? એટલે એને અંદરથી પક્ષ છૂટવા માંગે ભૂલનો. હમ પણ ક્યારે? તો કે પોતાની ભૂલ સમજાય પછી. correct. ને પોતાની ભૂલ સમજાય ક્યાં હતી કે પ્રેમથી સમજાવો ત્યારે. હા એ તો દંડો લઈને ઉભા રહેવાથી કે દંડો લઈને મારવાથી કે સામેવાળા સમજી ના લે. હમ એટલે દા કે સામેવાળા એની ભૂલ રિયલાઇઝ થાય એવી સમજણ આપણે આપવાની છે. હમ એ સમજણ આપી દીધી તો પછી ત્યાં કશું બોલવાનું રહેતું જ નથી. correct. અને એને એન્કરેજ મળે કે હજી હું પોઝિટિવ કરું તો મને એન્કરેજ મળશે, મને હજી એપ્રિશિએશન મળશે. હમ તમે પોઝિટિવ રહેશો તો સામેવાળા તમારી જોડે પોઝિટિવ રહેશે. રહેશે. રાઈટ. ખ્યાલ આવે શું કહેવા માંગુ છું? હા 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 તમે 100% પોઝિટિવ થઈ ગયા, તમારી અંદર નેગેટિવ છે જ નહીં, હા એટલે શું થયું? તમે હાથ ધરવાનો બંધ કરી દીધો. તો તમે હાથ ધરો નહીં તો તાલી પડે કેવી રીતે? હમ કે વાત આ રીતે સમજવાની. એકાંતિક નથી પોતે આ. હા હા પણ પોતે આ પોઝિટિવ. દાદા આખી સાયન્ટિફિક વાત મૂકી હમ કે તમે ત્યાં 100% પોઝિટિવ થઈ ગયા, તમને અંદર નેગેટિવ ઊભું થતું જ નથી, તો તમારો ઉકેલ આવશે. હમ ઉકેલ આગળ છૂટકો જ નથી થવાનો. રાઈટ. તો ધીરજ રાખવાની. હવે ધીરજ આપણને રહેતી નથી. ના તો કેવું છે કે આજે કોઈ આપણને કઈ કહી જતું હોય, સંભળાઈ જતું હોય, હા એની સ્વતંત્ર સત્તાથી કહે છે કે મારી પાટલી ભૂલના કારણે એને આવું બોલવું પડે છે. મારી પાછલી ભૂલ ના કારણે. હવે એ સમજાય કે મારી પાટલી ભૂલના આધારે આને બોલવું પડે, એટલે બીજી રીતે સમજાય કે પાછળ મેં આવી લોન આપેલી હતી હા એટલે એનું અત્યારે આનું એવું રીપેમેન્ટ આવે છે. તો પછી
તો ભાઈ એ લોનનો જે હપ્તા આવતો હોય એ આપણે જમા લઈએ કે ના લઈએ? લઈએ. હવે આપણને દેખાય જ નહીં કે ભાઈ આ મારું જ પાછું ધીરેલું પાછું આવ્યું છે, મારી જ આપેલી લોનનું રીપેમેન્ટ આવે છે. ના દેખાય તો હપ્તો પાછો કાઢીએ. તમે કોઈને પૈસા આપ્યા હોય, તમે 11, 11:30, 12 ફરીને ઘરે પાછા આવતા હો, રસ્તા મળી જાય એ કહે કે લે ભાઈ મારે તમને પૈસા આપવા તો લો ₹1,00,000 લઈ લો એમ. એવું આપણે કહીએ કે કાલ સવારે આવજો, અત્યારે રાત્રે ના લઈ ગયા. ના, લઈ લઈએ. ત્યાં કેટલા પાકા આવીએ છીએ આપણે. પાકા હોય છે, ખરી વાત. ત્યાં પેલા પૈસા દેખાય છે, પણ અહીંયા પેલું જે આપેલું હતું એ દેખાતું નથી. દેખાતું નથી. ગયા આવતામાં શું પીરસેલું એ પીરસન દેખાતું હોય તો આપણે સ્વીકાર કરી લઈએ. અહીંયા પરિણામ પરથી આપણને ખબર પડે પૂરે મારી ભૂલ કરી હોય તો જ મને આવું પીરસણ આવે ને. મેં તમને રૂપિયા આપ્યા હોય તો તમે ડોલર પાછા અપાવો. રૂપિયા મેં તમને આપ્યા હોય તો તમે મને પાછી ચૂકવવા માટે ડોલરમાં આપો. કેટલા ડોલર આપો? ₹1,00,000 લીધા, $1,00,000 આપવા આવો મને? ના આવો. એટલે ક્યાં તો ₹1,00,000 આપવા આવો તો $1,00,000 ₹1,00,000 પ્રમાણે જે ડોલર થતો એટલા ડોલર આપો મને. એ મારે જોઈતા હોય તો. હા, તો ત્યાં આપણને કેવું સમજાય છે આપણે આપેલા હતા એટલે પાછું આવ્યું છે એટલે આપણે લઈ લેવાનું. એ સમજણ આપણે વાતચીતનો પ્રયોગ કરી કરીને અંતરસ્કરણને ફિટ કરાવી દેવાનું છે. એટલે ફિટ થઈ ગયું તો ભાઈ ત્યાં આગળ અહંકાર કામ કરે ખરો? ત્યાં કોઈને દુઃખ આપવું જેવો ભાવ ઉભો થાય ખરો? પ્રોજેક્શન શું હોય તમારું? એવું જગતના સર્વ જેવો સુખ અને શાંતિ ન પામો. સમજાય? તો જગતના સર્વ જેવો સુખ અને શાંતિ ન પામો એમાં તમે આવી ગયા કે બહાર રહી ગયા? આ વાત સમજવાની છે. એટલે અહીંયા કવિરાજે લખ્યું જગતમાં સુખી થવાને બધાનું જોવું પોઝિટિવ. જગત વ્યવહારમાં નિયમ છે ગીવ એન્ડ ટેક. એટલે પહેલા જે આપેલું છે એ અત્યારે પાછું મળે છે. કે આ આદિ બિલીવ એટલે આ સમજણ અંદર કેરોઈ ગઈ તો એ પ્રોબ્લેમ ક્યાં રહે? તો ભાઈ તમે આગળ શું કહો કે જે પ્રોજેક્ટો ગમે તમને જે ગમે છે એવું તમે બીજાને આપો. એવું પ્રોડક્શન કરો. જે નથી ગમતું એ તમે આપવાનું બંધ કરી દો. એટલે એ સંદર્ભમાં આગળ ગયો તો મેરવ સારો માલ દઈ કરેક્શન જાતે કર પડતો. સારો માલ લઈને તું બીજાને આપીશ તો તને સારો માલ જ મળવાનો છે. કંડમ માલ આપીશ તો કંડમ જ મળવાનો છે. હવે જો આ એના પછીનું વાક્ય કેવી સરસ માર્મિક વાત કરી દાદા કે જગતમાં સૌથી સહેલું છે સુધરવું આપણે પહેલું. સુધારી જેણે ખુદની જાત જગત કલ્યાણ થઈ ગયેલું. આખું જગત લોકોને સુધારવા ફરે છે. અને અહીંયા દાવાની દ્રષ્ટિ જુઓ કે બહારના જગતને સુધારો નહીં તું આ જગતને સુધારી દે. મીને સુધરી ગયો તો મારે કોઈને કહેવું પડે ભાઈ સુધરીને આવજો? દાદા ભગવાને કોઈને કહેવું પડ્યું કે આ બધો તારો ભંગાર માલ છે ને ખાલી કરીને આવજો? એવું કહેવું પડ્યું છે આ માલ અહીંયા નહીં ચાલે? કે અહીંયા આપણને સમજાય કે દાદાએ આપણે જેવા માલ વાળતા એવા માલ સાથે આપણને સ્વીકારે છે. પણ શરત શું મૂકી તો એવા 5 આજ્ઞામાં રહે છે. એટલે આજ્ઞામાં રહેશે એટલે ઓટોમેટિક ભરેલા માલની દુકાન તારી ખાલી થતી જશે. કર્મોની ટાંકી ખાલી થતી જ જશે. તારી ઈચ્છા હોય કે ના હોય. એટલે ત્યાં નિશ્ચય શું તો કે આ બધી ફાઇલો છે મારા ફાઇલોનો સંભાવ નિકાલ કરવો છે. મને શક્તિ આપો.
હમ સમજ્યા? હા એટલે જે પેલી વ્યૂ પોઈન્ટ ની વાત થઈ ને હા એ અહીંયા મૂક્યું. જીવો જે માઇલ પર ઉભા હા એ સ્ટેજે લાગે ત્યાં સાચું. સાચું. જે માઇલ પર ઉભેલો હોય અથવા પેલું વર્તુળ પર જે ખૂણા પર ઉભેલો હોય ત્યાંથી હા એને જે દેખાતું હોય એને જે સાચું માને ને. હા એને બી માને. હમ હવે ત્યાં આપણે એને ખોટો કહીએ તો શું થાય? કરેક્ટ. ફાઇલ ઊભી થાય કે ના થાય ત્યાં? થાય. એટલે ત્યાં બફાઈ જાય ને કેસ. હા વપાઈ જાય. હમ કે ત્યાં ખોટો નથી કહેવાનો, ત્યાં આપણે એના વ્યૂ પોઈન્ટને સમજીને એનો સ્વીકાર કરીને આગળ વધવાનું. આગળ વધવાનું. હમ હાર્દિકભાઈ સજ ઉપર કરજો. ના ના નીચેથી બસ. હા એટલે કે પ્રથમ વ્યૂ પોઈન્ટને જાણી સમજથી જો બહાર નીકળ. શું કહે છે કે પહેલા સામેનો વ્યૂ પોઈન્ટ, સામેની વ્યક્તિના વ્યૂ પોઈન્ટને જાણ એ શું કહેવા માંગે છે. તે કે જાણીએ એટલે આપણને સમજ આવે કે ના આની આ સમજણ કામ કરી રહી છે. એટલે પછી આપણે એ સમજથી બહાર નીકળી શકીએ કે ના નીકળી શકીએ? નીકળી શકીએ. એટલે પછી શું થાય તો કે રહીને જ્ઞાનમાં કેવળ. એટલે પછી આપણે ક્યાં રહીએ? જ્ઞાનમાં રહીએ. આજ્ઞાની એપ્લિકેશન ચાલુ થઈ જાય. એટલે પછી ત્યાં જે પડઘા પડે છે એ જગતના પડઘા આપણને સાચા લાગે કે પોકળ લાગે? પોકળ લાગે. હા બહુ મોટી વાત કરી. બહુ સરસ. એટલે અત્યારે અનાદિથી આપણને સાચું માનેલું હતું. સાચું માનેલું. હવે આપણને દેખાય, સમજાય કે ભાઈ આ તો એ જે વાત કરે મારી પાછળ જે છે એની વાત કરે તો એ મને ક્યાંથી દેખાય? મને ક્યાં પાછળ મને આંખો છે તો મને દેખાય. ના. હવે એ કહે છે તો મારે એને ખોટો કેવી રીતે કહેવાય? હું તો આપણે એને કહેવું પડે કે સારું થયું ભાઈ તે મને કહ્યું કે પાછળ સાપ છે. પછી તમને ખબર હોય ભાઈ સાપનું ચિત્ર જ આપણે એને કહીએ કે ના ભાઈ તું ગભરાઈશ નહીં, તો સાપનું ચિત્ર જ છે, સાપ નથી ખરેખર. હવે એ સમજણ કોને છે? તો કે તમે પાછળ પિક્ચર જોયું એટલે તમને ખબર છે કે પિક્ચરમાં સાપ છે, બહાર નથી. એટલે હવે પેલાની સમજણમાં આવું છે તમને ખબર પડે તો તમે એ સમજણમાંથી બહાર નીકળી શકો ને? હા નીકળી શકીએ. પછી તમે જ્ઞાનમાં એટલે તમારી સમજણમાં ફિટ થઈ ગયું કે પાછળ પિક્ચર જ છે, ખરેખર સાપ છે જ નહીં. તો પછી એ જે પડઘા પેલા જે બોલે એના જે પડઘા આવે છે સામે એને તમે સાચા માનો ખરા? ના ના માનીએ. સાપ સાપ છે, સાપ છે એવું એક જ્ઞાન આપવા જાય તો એ જ્ઞાનને તમે સ્વીકારો ખરા? ના ના કરીએ. ના સ્વીકારીએ. એટલે ત્યાં ત્યાં એને આપણે ખોટો નથી કહેતા. હા ખોટો નથી કહેતા. ત્યાંની આપણે સમજણનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. એવો અહીંયા જગત આપણને ક્યારે છોડે? જગતથી ક્યારે છૂટાય? કે જગતની જે સમજણ છે એના જે દ્રષ્ટિબિંદુ છે, દ્રષ્ટિબિંદુને આપણે સાંભળીએ, સમજીએ ને પછી આપણો દ્રષ્ટિબિંદુ રજૂ કરીએ તો સામેવાળાને આપણી વાત સાંભળવી પડે કે ના સાંભળવી પડે? આપણે એની વાત સાંભળીને આપણી વાત પછી રજૂ કરતા હોઈએ તો આપણો દ્રષ્ટિબિંદુ છે એ પણ એને સ્વીકાર્ય થાય કે ના થાય? થાય. કે વાંધા વચકા કાઢે સામેવાળો? પછી વાંધા વચકા ના કાઢે કે તમે એની વાતને સમજીને પછી વાત કરો છો. હા એની બધું બધા એંગલ થી આપણે એને પેલા સાંભળી લઈએ છીએ. એટલે અત્યાર સુધી ભૂતકાળમાં શું કરેલું આપણે કે આપણી વાત ઠોકી બેસાડતા હોય. એટલે ઠોકી બેસાડે એટલે સામેવાળાનો અહંકાર જાગ્રત થાય ત્યાં. તમે જોબ કરતા હો તો તમારો બોસ હોય તો તમારું જે કામ એવું કામ તમને આપે તો તમે કામ કરો ખરા? કેવું સંભળાય ફરી કહો ને.
તમારા બોસ બોસ હોય, તમે નોકરી કરતા હોય, તમારા બોસ હોય હા તો તમારી જે વર્ક ડ્યુટી નથી, તમારી ડ્યુટી લિસ્ટમાં જે નથી હા એવું કામ તમને સોંપે હા તો કરો ખરા? ના કરીએ, દાદાગીરી ક્યાં તો કરો. કરી લઈએ, હા કરી લઈએ. દાદાગીરીથી કરો તો ના કરીએ. એ જ વસ્તુ હા પ્રેમથી કે દાદાગીરી અમીબેન મને ટાઈમ નથી ને આ મને થોડી હેલ્પ કરો તો મારું એક કામ પતી જાય એવું છે, થોડી રાઈટ હેલ્પ રાઈટ કરજો ને. રાઈટ બરાબર તો છે. કે હા એવી રીતે પ્રેમથી વાત કરે તો તો કરી તમારું લઈએ. કામ ના હોય તો એ કરો કે ના કરો. હા કરીએ કરીએ. રાઈટ. કે અહીંયા કેવી રીતે સામેવાળા જોડે વ્યવહાર કરો એટલું જ શીખી લેવાનું છે. હમ એટલે ત્યાં પોઝિટિવ થઈ ગયા દરેક જગ્યાએ હમ તો પરિણામ પોઝિટિવ બોલવાનું ચાલુ થઈ જ જાય ત્યાં. હમ એટલે ત્યાં પછી આપણી બુદ્ધિ બહુ લગાવવાની નથી, વાપરવાની નથી ત્યાં. હમ એટલે આટલું જોઈ રાઈટ. લેવાનું આપણે. હમ એટલે વાણીનું ટોન પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાખે છે મિનિસ્ટર. હમ હા એટલે આમાં મૂળ વસ્તુ શું છે? હમ જો બહુ પહેલા પણ એકવાર આપણો દાખલો આપેલો હતો. હમ 94માં 2 હપ્તા હું તો નાઇજીરિયા ગયેલા. હમ 94માં 96માં. હા એ વખતે એ દિવસે પ્રોગ્રામ પેલો પદોનો હતો. હવે ત્યાં હમ નાઇજીરિયામાં ગુજરાતીઓની સંખ્યા તો આગળના વેડે ગણા એટલી છે. હમ 2-4 જણા માળ હોય, હા બાકીના બધા હિન્દી ભાષી. હમ પદો તો આપણા બધા ગુજરાતીમાં, હા રાઈટ. પદો લખેલા હિન્દી લિપિમાં, એટલે દેવનાગરીમાં લખેલા હતા. ગુજરાતી અચ્છા. પણ દેવનાગરીમાં. હા હવે એ દિવસે પદોનો પ્રોગ્રામ એટલે બધા તૈયાર કરીને આવે એટલે દરેકને થાય કે ના થાય, હું તૈયાર કર્યો એટલે મારે મારું પદ ગાવું છે. હા હવે રાઈટ. સંજોગ વરસાદ થયું એવું કે એ દિવસે શરૂઆતમાં પ્રશ્નો આવ્યા હમ ને એ પ્રશ્નો પૂરા થતા થતા કલાક નીકળી ગયો એમાં સત્સંગમાં. હા ને પછી પદો ચાલુ થયા, પદો પૂરા થતા 10 વાગી ગયા. હા જે 9 વાગે સત્સંગ પૂરો થયો ત્યાં મને 10 વાગી ગયા. હા એટલે એક ભાઈએ ધ્યાન દોર્યું હમ કે ભાઈ તમારે ટાઈમનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. હમ એમની વાતો 100% સાચી હતી. હા સાચી વાત. એટલે તરત વાત કરી, તમારી વાત 100% સાચી છે. હમ હું ઘડિયાળ પહેરતો નહીં ને સામે ઘડિયાળ હતું એટલે મને ખબર ના પડી કે ટાઈમ થઈ ગયો છે. એટલે આવું હોય હમ તમારે ફરી ધ્યાન દોરું કે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો તો આપણે પૂરું કરીએ. હમ વાત વ્યવહારિક હતી. બરાબર છે. પછી પ્રસાદી હતી પાછી, એટલે પ્રસાદી ગોઠવાઈ ગઈ. હમ એટલે મેં વાત કરી અમને કે સ્કૂલે હમ જરા 2-3 ફેમિલી હતા એટલે છોકરાને સવારે 6:45 સ્કૂલે જવાનું હોય, હા એટલે છોકરાઓને વહેલા ઉઠાડવા પડે. હા મા બાપ તો ઉઠી ગયા, પણ છોકરા ઉઠે પછી મોડા સુઈ જાય તો ના ઓકે. હમ કે ના ઉઠે. એટલે એટલે એ આશયથી એમણે વાત કરી. હમ એટલે જ્યાં પેલી પ્રસાદી ગોઠવી એટલે મેં અમને વાત કરી તમારે મોડું થતું હોય તો તમે હમ પહેલા પ્રસાદી લઈ લો, બાકીના બધા પછી લેશે. હમ સમજાય? હા સમજે. તો વાત મારી વ્યવહારિક હતી કે ખોટી હતી? હા સાચી વ્યવહારિક. એટલે મારી કઈ ભૂલ હતી એમાં કે બરાબર હતું? ભૂલ નથી, પણ એમને એમ કહે છે કે અમે પ્રસાદી લેવા થોડી આવ્યા છે. ના એટલે મારી ભૂલ હતી કે નહીં એટલું જ પૂછ્યું. હું ઓબ્જેક્ટિવ સ્ટાઇલનો ક્વેશ્ચન તમારે પૂછવતા ના 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 તમારી ભૂલ નથી એમાં. બરાબર. હમ જેવું મારું વાક્ય પૂરું થયું એની સાથે એમનું રિએક્શન શું આવ્યું? હા અહીંયા શું કે અમે જમવા આવીએ છીએ, પ્રસાદી માટે આવીએ છીએ કે અચ્છા. રિએક્શન કેવું હોય? પોઝિટિવ આવ્યું કે નેગેટિવ આવ્યું? નેગેટિવ આવ્યું. નેગેટિવ આવ્યું. હવે જેવો એમના શબ્દો નીકળ્યા હમ એની સાથે મને મારી ભૂલ દેખાઈ. હમ વાણી વિજ્ઞાન છાપીને ત્યાંનું પ્રૂફ રીડિંગ મેચ કરેલું એ વખતે. હવે એ વખતે 3-4 વાર વાંચેલું. હા આ જે એ બોલ્યા ને જે જ્ઞાન મને ફિટ થયેલું હમ એ જ્ઞાન એ વખતે મને સમજાવ્યું નતું.
હમ. તો એ ભાઈ મારા માટે કેટલા ઉપકારી કહેવાય. ખૂબ સારી કહેવાય. હા. હું એ ભૂલ્યા ના હોત તો મને એ જ્ઞાન સમજ્યો જ ના હોત. હમ. તો કે જેવું બોલે એની સાથે મને મારી ભૂલ દેખાઈ. હમ. ભૂલ દેખાઈ એટલે મેં તરત એમની માફી માંગી. હમ. હવે હું માફી માંગુ કે હવે મને માફ કરો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ એમ. તો તમે બધા શું કહો? તમારી ભૂલ છે જ નહીં ને, તમારે શાની માફી માંગવાની, એવું જ કહીએ ને આપણે. હા, એવું જ કહીએ. તો ત્યાં બધા બેઠા બધા એવું જ કહ્યું મને. હમ. તો અત્યારે આપણે વાતચીત કરીએ, એ વાત કરવાનો એક તો સંજોગ હતો નહીં. હમ. એટલે પછી પ્રસાદી, એટલે બધા પ્રસાદી લઈ લીધી, એમના ઘરના બધા લઈ લીધી. પછી ભાઈએ પ્રસાદી લીધી નહીં. અચ્છા. બધાએ કહ્યું ખરું એમને કે તમે પ્રસાદી લઈ લો એમ, પણ ટસા મસ્ત થયા નહીં. હમ. છેક રાત્રે 11:30 જમીને ગયા. ઓ. 1.5 કલાક ત્યાં પછી એ બેઠા, હમ. પણ ત્યાં સુધી પ્રસાદી લીધી નથી અમને. તો કે હવે એ મૂળ વસ્તુ પર આવી જઈએ આપણે. હા. તો એ વાણીનું કમ્પોઝિશન દાદા ભગવાને સમજાવ્યું. હમ. તો કે મૂળ આશય છે આપણો, ઇન્ટેન્શન, કે તમે સામેની વ્યક્તિને શું કન્વે કરવા માંગો, શું પહોંચાડવા માંગો છો. હમ. તો કે એમાંથી શોર્ટ હેન્ડમાં જાય, એમાંથી કોડ લેંગ્વેજમાં જાય, અને એમાંથી રેકોર્ડિંગ થાય. હમ. સમજાય? હવે અત્યારે વાણી શબ્દ સ્વરૂપે નીકળે છે. હમ. હવે જો શબ્દો અસર કરતા હોય તો મારી વાત અત્યારે જે નોર્મલ કોઈ જે નોર્મલ વાત હતી, તો એના આધારે તો દુઃખ થવું જ ના જોઈએ ને એમને. ના સમજે. તો કે રિવર્સ પ્રોસેસ શું થાય છે? હા. તો કે શબ્દ સ્વરૂપે વાણી નીકળે છે. શબ્દ સ્વરૂપે વાણી નીકળે છે, અમારી શોર્ટ હેન્ડમાં છે, શોર્ટ હેન્ડમાંથી કોડ લેંગ્વેજમાં જાય, એ કોડ લેંગ્વેજમાંથી ડીકોડિંગ થઈને મૂળ આશય ખુલ્લો થાય. એટલે પેલી આગળ જે વાત એમાં ભૂલ થઈ. એટલે મૂળ આશય છે, આશયમાંથી કોડ લેંગ્વેજ કોડમાં જાય, કોડિંગમાં. કોડ લેંગ્વેજમાં શોર્ટ હેન્ડમાં જાય, શોર્ટ હેન્ડમાં ગયા પછી વાણી સ્વરૂપે રેકોર્ડિંગ થાય. અત્યારે રિવર્સ પ્રોસેસ હતી કે શબ્દ સ્વરૂપે વાણી નીકળી, એમાં શોર્ટ હેન્ડમાં જાય, શોર્ટ હેન્ડમાં જઈને ડીકોડિંગ થાય, એટલે પેલું ડીકોડિંગ થઈને પેલો પાછલો આશય ખુલ્લો થાય. કે સામેની વ્યક્તિને તમારા શબ્દો અસર નથી કરતા, પણ ત્યાં તમારો પાછલો આશય સામેની વ્યક્તિને સ્પર્શે છે. ત્યાં મને મારો પાછલો આશય દેખાયો કે મારો પાછલો આશય કપટવાળો હતો, કે હું કોઈ જગ્યાએ પિક્ચરમાં દેખાવું નહીં, સામાન્ય છરી વાગી જાય, બધા એવું કે તમારી તો ભૂલ છે જ નહીં. વાત સમજાય છે? સમજાય છે. એક્ઝેક્ટલી. બીજી રીતે દાખલો આપો તો જલ્દી ફિટ થઈ જાય. હા. વ્યવહારમાં તમે જોયું હશે ને, ઘણા સાસુ બહુ કડક હોય. હા. એ કડક વાણી બોલતા હોય છતાં કોઈ બહુ એવી હોય કે જેને આનંદ થતો હોય, કોઈ બહુ એવી હોય કે જેને એની સાસુ મીઠા શબ્દો કહેતી હોય તો મરચા લાગતા હોય. જોયું હશે ને? હા, જોયું છે, અનુભવ્યું છે. હવે જો મીઠા શબ્દોની મીઠી અસર થતી હોય તો એ કડવું મરચું લાગે ને, તીખું લાગવું ના જોઈએ ના લાગવું જોઈએ. ને કડક શબ્દોની અસર કડક જ થતી હોય તો તીખું લાગવું જ જોઈએ ને ત્યાં. હા, લાગવું જોઈએ. કે એવું કેમ થતું નથી? દાદા ભગવાન અમને લોકોને ફાયરિંગ આપતા ને, તો અમને લોકોને શું થાય કે આજે લોટરી લાગી, એટલે અમે લોકો પાછા બુદ્ધિ વાપરીએ. પેલી 10% ભૂલ થઈ હોય તેને 50% કહીને મૂકીએ દાન જોડા. તો કોઈ દાદા બરાબર ઝટકે ને. કહેવાનો મતલબ શું છે કે અહીંયા પાછલો આશય આપણને દરેક જગ્યાએ આપણો સમજાય, તો ત્યાં દરેક જગ્યાએ આપણી ભૂલ જડે કે ના જડે?
જડે જડે ચોક્કસ ને એ ભૂલ જડે તો સોલ્યુશન આવે ને ઉકેલ આવે કે ના આવે? આવે. તો પેલું રહીને જ્ઞાનમાં કેવો રે ખુલ્લું થાય. એટલે પછી જગતના જે પડઘા હોય એ તો એ સાચા લાગે નહીં ત્યાં. સાચા લાગે નહીં. એ ભાષ્યમાન પરિણામ સ્વરૂપે દેખાય ત્યાં. એટલે એનો સાચા માની ના લે, સ્વીકારી ના લે. હા બરાબર છે. હા બહુ સરસ. અને આ તો લાસ્ટ આપી દીધું દાદા કે એમાં મોરલ અને સિન્સિયરિટી આપણા વાણીમાં હોવી જોઈએ. એટલે ત્યાં તમને આશય દેખાય તો મોરાલિટી સિન્સિયરિટી છે કે નહીં દેખાય કે ના દેખાય? દેખાઈ જાય દેખાઈ જાય. તો તમારી મોરાલિટી સિન્સિયરિટી હોય ને તો સામેની વ્યક્તિને દુઃખ થાય જ નહીં. જ્ઞાની પુરુષનો વ્યવહાર કેવો હોય તો કે એને દિવ્ય કેમ કહો તો કે એમનો વ્યવહાર જે હોય ને એ વ્યવહારથી ક્યારેય કોઈ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ થાય નહીં. એક સેન્ટે દુઃખ થાય નહીં એમને, એક પૈસાનું દુઃખ થાય નહીં એમને. કે એવી પ્યોરિટી લઈને આવેલા હતા. પ્યોરિટી એટલે ટોપની પ્યોરિટી. સામે આપણી મહાત્માની સ્થિતિ કેવી છે? તો કે આપણી તો ટાંકી કર્મની ઉભરાતી હતી કચરાવાળી. કચરો ખાલી કરી નાખેલો નતો, ચોખ્ખી કરેલી નથી ટાંકી. રસ્તે ચાલતા જ્ઞાન મળી ગયું આપણને. સમજાય? એટલે પછી એની કિંમત કેટલી હોય આપણને? એટલે ત્યાં પેલી પ્યોરિટીની કિંમત સમજાય તો નક્કી પણ થાય કે ના મારે દાદા વગર હજી પ્યોરિટી મારી થઈ જ જવી જોઈએ. ના કેમ થાય? કોઈ ભૂલ ક્યારે બતાવે? ઇમ્પ્યોરિટી હોય ત્યારે ને. 100% પ્યોર થઈ ગયા હોય તો કોઈ ભૂલ બતાવે? આટલું સમજી લો કે કોઈ ભૂલ બતાવે એટલે અમે જ હોય મારી પાછી ભૂલ છે અંદર. ક્યાંક અંદર બીજ રહેલું છે નહીં તો કોઈ મારી ભૂલ બતાવે નહીં. એટલે એટલું શોધી કાઢવાનું. ત્યારે બિલકુલ અહંકારને એટલે કે ને રક્ષણ નહીં કરવાનું. એટલે રક્ષણ પછી રહે જ નહીં કરવાનું ત્યાં. રહે જ નહીં. હા એક્સેપ્ટ કરી લીધી. રક્ષણ ક્યારે થાય? પોતાપણું ઊભું થાય ત્યારે. હવે બંધ થઈ જાવ ત્યારે ઊભું થાય. પછી હું આજ્ઞામાં છું તો ત્યાં પોતાપણું ઊભું થવાનું સ્કોપ જ ના રહ્યો ને, કોઈ ચાન્સ તક જ ના રહી ને. એટલે આટલું સમજી લેવાનું ત્યાં આગળ. એટલે કેટલું ઈઝી થઈ જાય આપણા માટે. બરાબર છે, બહુ ઈઝી. એટલે દાદાની હમણાં વાણી સાંભળીએ છીએ ત્યારે જ ખબર પડે છે કે બિલકુલ કંટાળો જ નથી આવતો. આમ કેટલી વાર સાંભળીએ તો આમ થોડી ખબર મેં આ કઈ ગજબ જ છે. નવા માણસ આયા હોય, નવા માણસ જોડેની વાતો બધી સ્ટાન્ડર્ડ જ હોય ને. સ્ટાન્ડર્ડ જ હોય. હવે એકની એક વાત 40મી વારે સાંભળતા હોય તો તમને એટલી જ ફ્રેશ લાગે. એવી જ એકની એક વાત આપણે 40 વાર ઘરે કરવા જઈએ તો શું થાય? છતાં નરેન્દ્રભાઈ ને પૂછો કે દાદા વગરના વ્યવહારમાં ક્યાં નરેન્દ્રભાઈ એવું દેખાતું હતું કે ભાઈ આને કે અકલ બકલ છે ને 40મી વાર પૂછવા હોય છે. આપડે તો ગણતરી કરી નાખે 40મી વાર પૂછવા આવ્યો. દાંત એ ગણતરી જ ના હોય, દાંત એવું એવા પહેલી વાર જ આવે પૂછવા માટે. કે નિરંતર વર્તમાનમાં જ હતા કે ભૂતકાળના ઇતિહાસ ભૂગોળમાં હતા જ નહીં. એટલે પોતે નિરંતર વર્તમાનમાં જ રહેતા હતા. કયા હતા કે પોતે નિરંતર પોતાના શુદ્ધાત્મા પદમાં રહેતા એટલે વર્તમાનમાં હતા. ને એના આધારે એ અંદર જે ચેતનને સ્પર્શી નીકળેલી વાણી હતી એટલે તમને ફ્રેશ ને ફ્રેશ જ લાગે. અત્યારે આપણે સાંભળીએ ત્યારે શું થાય કે જેમ જેમ સાંભળતા જઈએ એમ અંદર નવા નવા ફૂડ આપણને પડતા જાય.
હા એની જ વાણી તમે બીજી વાર સાંભળો, ત્રીજી વાર સાંભળો, અરે હમ વાણીના સપના પદે તમે બારે ઘડી ગાગા કરો ને હા તો એમાંય તમને નવા નવા ફોડ પડતા જાય, પાડવા ના પડે. પડતા જાય છે. હા ખરી વાત છે. એ કેવા ગજબના પદો ને એ વાણી કેવી ગજબની હા કે તમે એ સાંભળો કે અથવા વાંચો એનાથી તમારું આવરણ તૂટી જાય છે. હા એ કેટલી વચનબર વાળી હશે એ વિચારો. હમ આપડે તો ઘરમાં કે તો છોકરા સાંભળતા ના હોય. હા સમજ્યા? સમજ્યા. હવે એની સામે તમે એક વસ્તુ જુઓ કે દાદાની અરજીમાં 60-65 મહાત્માઓ હતા. હા દાદા જોડે પ્રેમના તાતણે ચોંટેલા હતા. હમ ને એ પ્રેમ દાદા ભગવાને વન સાઇડેડ આપેલો હતો. એટલે પેલું કવિરાજે પદમાં લખ્યું ને, જેને કોઈ અપેક્ષા જ નહીં એવો શુદ્ધ પ્રેમ મોક્ષ બારીઓ અહીં. કે કોઈ પણ જાતની અપેક્ષા નથી એમને આપણી જોડે, હમ છતાંય વન વે પ્રેમ એમણે આપ જ કરેલો. right. ક્યાંય કોઈની પ્રકૃતિ જોઈ નથી અમે, કોઈની ભૂલો કાઢીએ નથી અમે. સમજાય? હા ત્યારે જ એક એક મહાત્માને શું થાય કે દાદા સૌથી નજીક મારી જોડે છે, એમનો સૌથી ક્લોઝ વ્યવહાર મારી જોડે છે. હમ એ દરેકને એવું થાય. એટલે બીજી રીતે કહીએ ને, કવિરાજે કહ્યું ને, ભૂલવા ચાહો તો એ ઘડી ઘડી યાદ આવી જાય. ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરો તો ભૂલાય એવા નથી. હમ વાત સાચી છે. બીજા વ્યવહારની વ્યક્તિઓ હોય ને હમ તો થોડા દિવસો ભૂલાવાનું ચાલુ થઈ જાય. હા સમજ્યા? હા સમજે. અહીંયા દાને ગયે 1988 કે એના પછી, એટલે 37 વર્ષ થઈ ગયા. હમ પણ છતાં કોઈને એવું લાગે દાદા ગયા જતા રહ્યા છે નહીં હવે આપણી જોડે, એવું કોઈને લાગે છે ખરું? પૂછો, આરતીબેન ને ના પૂછો, કીર્તિબેન ને પૂછો, લાગે છે એવું? નલિની બેન ને પૂછી જો, લાગે છે એવું? બધા બધા ના પાડે છે. હા તો કે કયા આધારે? કે પેલા પ્રેમના તાતરે ચોટેલા હતા. દાદાનો વ્યવહાર એવો હતો ને કે સામે વાળો પતિ પત્ની બંને આવ્યા હોય કે આજે તો અમે આ દાની અમે બંનેને ખુલ્લા જ કરી દેવા આપણે એકબીજાને. હમ તલવાર ઘસી ઘસીને આવ્યા હોય હમ ને દા જોડે આવે ને એ કે તલવાર બહાર જ ના નીકળે. વાત સમજાય? સમજાય. તો કે ત્યાં એમને જગત વિસ્તૃત થઈ જાય દાને જોઈને જ. આ વાત કરવા જેવું યાદે ના આવે. ઘરે ગયા પછી કઈ ખરેખર આપણે કહેવાનું તો રહી જ ગયું. હવે ત્યાં સુધી રાગે પડી જાય પાછું. હા બધું અંદર ઠરી જાય બધું. એટલે દાદાને કહેવું ના પડે, રાગે પડવા માંડે પાછું. હા કરે. હવે અમે તો દાદાને પ્રત્યક્ષ નથી દર્શન થયા તોય આટલું બધું છે તો આ બધાની તો શું હશે દશા. એટલે ત્યાં આ સમજવું હતું કે દાદા ભગવાનની વાણી કેવી વચનબર વાળી છે કે અત્યારે પણ એ વચનબર તમને અસર કરી રહ્યું છે. અસર કરી રહ્યું છે બહુ જ. હા આટલા 37 વર્ષ પછી એની અસરો અત્યારે આપણને વર્તાઈ રહી છે.
હા, અને મોટી કેમ વાત તો કે કે એમને એમને જોયેલા, એમને સ્પર્શેલા આપતા પુત્ર અમારી હજી હાજર છે, અમારા પાસે છે, તો ઓર અમને વધારે અનુભવ થાય છે. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું હમ, કે અમારો છેલ્લો મહાત્મા હાજર હશે ને, હમ, ગાંડો ગયેલો હશે અને બોલતા નહીં આવડતું અને તો પણ એ હમ. જગત માટે પ્રત્યક્ષ છે. ઓહ, ખ્યાલ આવે છે? હા, એટલે તો કે એ એને ગમે તે બોલતા નહીં આવડતું હોય, ગાંડો ગયેલો હશે તો એ જગત માટે પ્રત્યક્ષ કહેવાય. બોલો. તો કે હવે દાદા ભગવાને કઈ દશા દેખાઈ હશે મહાત્માની, એ તમે વિચારો. ના આપણને કઈ દશા સમજાય છે એ વિચાર સમજી લે જોડે જોડે. નિરાતે સુઈ જઈએ છે. એટલે ખાઈ પીને. આપણે બધા ફેઇલ્ડ શાંતજી. હમ, આપે એટલે અહીંયા આપણને ખબર પડે કે દાદાને જે દશા દેખાય છે મહાત્માની, કે એ દશા આપણને દેખાતી થવી જોઈએ કે ના દેખાતી થવી જોઈએ? થઈ જોઈએ. આપણું કામ ક્યારે નીકળે? દાની દ્રષ્ટિથી આપણી દ્રષ્ટિ, દાની સમજણ આપણી સમજણ મેચ થઈ ગઈ ત્યારે કામ નીકળે ને. ત્યારે આપણે આપણી સમજણ પ્રમાણે દાની મેચ કરવા જોઈએ. આપણે કઈ કાચી માયા ઓછા છે? ના. આપણે દિવાળીઓ તો જોઈ છે જ ને. વાળ ધોરા એમને ઓછા થયા જ પાછા એવું કહીએ. એટલે વિનયચંદજી બહુ બહુ આમ ખાસ થઈને બેસવા જેવું નથી એવું મને લાગે છે. નિરંતર આમ એ તો દાદાનું બતાવું. કઈ કરીએ જગત. હા, તમારી વાત 100% સાચી છે. હા, પણ એવું થાય. એટલે અત્યારે જે પ્રોગ્રેસ દેખાઈ રહ્યો છે હમ, એ પ્રોગ્રેસ સારી વસ્તુ જ છે, એમાં આપણે ના નથી પાડતા. હા, પહેલાથી સંતોષ માનવા જેવો નથી. નથી નથી. હમ, હાશકારો માનવા જેવો નથી. ના. હમ, સરસ પ્રોગ્રેસ આ જેવું માની લેવા જેવું નથી. નથી. આ તો હજુ પહેલું પગલું ઉઠાવ્યું જ છે, હજુ તો પગલું મૂક્યું નથી આપણે. હા, છતાં એમ માની લે કે ક્યાં ને ક્યાં આપણે તો પહોંચી ગયા. શું દાની હા, ગજબની કૃપા વર્તી રહી છે. એ એમની કૃપાનું ફળ છે, આપણા પુરુષાર્થનું નથી. પુરુષાર્થ નથી. હા, એ યાદ, એ દાદાજી યાદ આવે છે એ પણ એમની કૃપા છે. આમાં ખૂબ કઈ આપણી કઈ લગ્ની એટલી નથી ખબર પડતી. એટલે ત્યાં આપણી સમજણ કેવી રહ્યું છે તો રિલેટિવ ઉપરથી જ્ઞાની પુરુષ, રિયલ ઉપરથી દાદા ભગવાન છે. દાદા ભગવાન. હમ, જો આ તો વાત નીકળે, ટાઈમ થઈ ગયો પણ આ તો વાત કરી લઉં હા, કે દાદાને એક દિવસ મારો નવડાવવામાં નંબર લાગી ગયો છેલ્લે હા, છેલ્લા વર્ષમાં. હમ, નવડાવીને એટલે નવડાવતા દાદાએ વાત કરી. હમ, અમે 3 જણા હતા એટલે 3 જણાને કહ્યું ભાઈ તમે અમારી સેવા કરો છો તો કે અમારી સેવા ઉપયોગપૂર્વક કરજો એમ. હમ, બરાબર? બધાની વાત તો શિરોમાન્ય જ હોય ને. હા, તો મને તો અંદર તરત ઊભું થયું કે દા તમે ભલે કહો ઉપયોગપૂર્વક સેવા કરજો, હું તો ક્યારેય ઉપયોગપૂર્વક કરવાનો નથી. કામે મૂર્તિ પર બરવા કરતો ખરો ને પાછો. એટલે અંદર ઊભું થયું. દાન તો પાછું આવું કહેવાની હિંમત ચાલે નહીં. હમ, બહાર નીકળીને ભાઈ ભરતાજીને મેં કહ્યું હમ, એમ હું તો ઉપયોગપૂર્વક સેવા કરવા નથી, કારણ ઉપયોગપૂર્વક કરીએ એટલે શું થાય, એ ભરેલા માલની નિજરા થઈ જાય. ઓહ, હવે સેવા કરવાનો કોટા પતી જાય તો બહારથી ધંધો કરવો જ નથી. બોલો. ક્યાં કેવું એટલે વિચારીએ છે? કહેવા શું માંગુ તો કે હવે આ બતાવ્યું, બુદ્ધિએ બતાવ્યું કે જ્ઞાને બતાવ્યું? બુદ્ધિ. સમજાય?
હમ દાદા જ્ઞાનની વાત કરી હતી કે બુદ્ધિની વાત કરી હતી? જ્ઞાનની. કે દાદાએ જ્ઞાનની વાત કરી હતી કે છૂટવા માટેની વાત હતી. હા. સમજાય? હમ પણ ત્યાં મેં બુદ્ધિથી પકડ્યું ને, વિનસે બુદ્ધિથી પકડ્યું. હા. હવે બીજી રીતે સમજો, મારા હિસાબમાં જેટલી સેવા એ કોઈ લઈ શકવાનું છે? નહીં. બરાબર. કોઈ ત્યાં ભય કયો રાખવાનો? હમ કે મારા માગવાથી મને સેવા મળવાની છે? તો બધા આપતો પુત્ર માગતા હોય, બધાને ક્યાં સેવા મળતી હતી? બધાને કઈ સંજોગ બાતો નતો. હમ કે અહીંયા આપણે જ્ઞાનને પકડવાનું છે, શબ્દો નથી પકડવાનો. શબ્દો. એટલે પેલા શબ્દો પકડે એટલે બુદ્ધિથી પકડાઈ ગયું ત્યાં આગળ. હા. આશય ના correct. સમજાયો દાદાને ત્યાં. હમ તો કે હું અહીંયા આજ્ઞા પકડી એટલે આપણે શું થયું? તો કે ત્યાં આશય પકડ્યો, મર્મ પકડ્યો દાદાનો. હમ જ્યાં જ્યાં આજ્ઞા વાપરીએ ત્યાં તમને હરવાસ અનુભવમાં આવતી જ જાય વ્યવહારમાં. correct. સામે વાળાને કોઈ જાતના ગૂંચવાડા રહે નહીં. નહીં. હમ તો અલ્ટિમેટલી તો આપણે જ જોઈએ છે ને. હા, એ જ જોઈએ છે. તો કેટલું સહેલું કરી આપ્યું દાદાએ. હમ એટલે આટલું આપણે સમજી લેવાનું. correct. બરાબર બરાબર અમીબેન. બરાબર. બહુ સરસ. બહુ સરસ નિશાન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હાર્દિકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે ત્રિમંત્ર લઈએ. બોલાય. અમીબેન ફોલો કરજો. નમો હરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાનમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવે સેમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિશાન જય સચ્ચિદાનંદ બેન. જય સચ્ચિદાનંદ હાર્દિકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માઓ. હવે કાલે સવારે આપણે પ્રાતઃ વિધિમાં મળીશું.